дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони гӯшини ҷудо. Инак мо ба мавсими нав, ба мавсими рақобатҳои ҷолиби мусобиқоти бошукӯҳи ҷудо наздик шудем ва ин рӯз ҳам фаро расид. дар мактаби маҳорати олии варзиш оид ба намудҳои гӯштин ин мусобиқоти ҷумҳуриявӣ имрӯз оғоз гардид ва аввалин сабқати паҳлавононро инҷо мо дар вазни то 60 кило манзури шумо мекунем ки дар зиргурӯҳи аи ин мусобиқот ҳоло мебинем ки Собиров аз шаҳри Душанбе ва ҳамчунин Нуров Мустафо ҳарду паҳлавонон аз пойтахти ватани маҳбубамон шаҳри Душанбе мебошанд. ба рақобатҳои инфиродии паҳлавонон мураббиён ҳам таваҷҷӯҳи бештар доранд, чунки барои мавқеи ҳар як варзишгар ва ҳамчунин дарёфти имтиёзҳои арзанда ҷиҳати муайян намудани ҳамон радабандии ҳар як варзишгар ин мусобиқот нақши арзанда дорад ва ҳар як даври он мавриди таваҷҷӯҳ қарор хоҳад гирифт. Саъдӣ бо либосҳои варзишии сафед аст, паҳлавоне ки алон барои ҳаракати хеле хубу муносиб бо ҳамон ҳалуки дохила хуб оғоз кард, аммо дар раванди мубориза рақибаш Мустафо ба хатокӣ роҳ дод ки шидо гирифт. Собиров ҳаракати аввалро инҷо ҳам мебинем ки хуб шурӯъ мекунад. яъне доштани аввал барои варзишгар бисёр ҳам имконпазир аст, аммо раванди истифодаи усул андаке босуръаттар буд. як давр, як гардиши хеле ғайриоддиро ҳам инҷо Собиров нишон дод, Саъди Собиров, ва баъдан Мустафо ҳам кӯшиш кард. Саъдӣ ба ростӣ омодагии хуби ҷисмонияш беҳтар ба назар мерасад ва инро ҳам дар ҷараёни мубориза як бор бисёр хуб нишон дод. аз вақти асосӣ нисфаш аллакай сипарӣ гардид. боз ҳамин маротиба мебинем ки Саъдӣ ҳаракати хуб ва заре ба даст меорад. ин ҳам имконияти паҳлавони сафедпӯшро барои идомаи нерӯсанҷиҳои даври баъдӣ андаке ба миён овард. Мустафо бошад дигар бора акнун дар ҳазар аст, ақибнишинӣ ҳам дорад. бисёр ҳам Саъдӣ айни муддао ин корро хуб анҷом дод. аз ин ҳам пештар таҳдид мекунад огоҳии Саъдиро. бале, ҳамин тавр ҳам шуд. сутун гузоштан бо даст инҷо ҳам дар гӯшини ҷудо мамнӯъ аст. аз ҳамин хотир Собиров шидо мегирад. барои Саъдӣ акнун зарурати суратафзоӣ нест фикр мекунам, чунки вазаре дорад. ҳоло имконияти дигарро мехоҳад хуб истифода кунад. амалҳои партериро, кор дар замин беҳтараш. ин партов ба самти чап, ҳолати ба тахтапушт нигоҳ доштани рақиб фароҳам нашудааст. довар акнун дастураш дигар аст. нуздаҳ нафар паҳлавони умедбахши ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ин мусобиқот ҳунарнамоӣ барои дарёфти ҷоизаҳои ифтихориро албатта идома медиҳанд. кадоме аз ин варзишгарон ва боз ҳам Саъдӣ як таваҷҷӯҳ боз ҳам ба ҳамон ҳалуки дохила кард, аммо кор дар замин, ҳаракати
پهلوانی خلعت سفید داشته نتیجه بخش اینجا انجام می‌یابد یا نه. وقت هم اینجا به انجام رسید. در اولین وخوری مسابقات امساله در وزن 60 کیلو صابرов توانست که صاحب صابرزاده سعدی زینه در این رقابت اکنون دست بالا شد. دور را می توانید یک باری دیگر ببینید. رقابت را دوستان عزیز ما اکنون اینجا با هم تماشا میکنیم. نیروسنجی که میان تاشوف بهروز انا همین چهره صورت میگیرد و خالف حسین از باشگاه ورزشی وستن، این هم از شهر دوشنبه است، نماینده وستن با خلعت کبود. رقابت دوری اولی پهلوانان وزن تا 60 کیلو را ما شرح داده ایستادیم. بهروز اندکی سستی کرده ایستاده است براستی، اما این ثانیه های اول است. خالف باشد در روند مبارزه باز هم توجه باز به حرکت های دیگر خواهد کرد. حالا ما از این ثانیه های پشت سر شده کسی را نمیتوانیم نفر فعال اینجا هم معرفی سازیم. هر دو در یک حالتن. این اصولی که میخواهند استفاده کنند تقاضا یا طلب همین اصول چنین است، از گریبان رقیب یا اندک باز هم از پشت سر حریف داشتن خیلی مساعدت کننده است، اما باز هم حرکت های جالب تر لازم است. داور به همین خاطر به هر دو شیدا میدهد که مسئولیت را احساس کنند و جدی تر مناسبت نمایند. در خصوص باشگاه وستن البته میسزد گفت که در 5 سال اخیر الان اندک چهره های نمایان هم به کمال رسیدن. جایزه داران مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان و جوانان علل خصوص. شیدای دویم اکنون به خالف داده شد. حرکتش چون گفتیم که اینجا بی اساس و غیر قاعده بود، دوری جستن، عقب نشینی کردن در روند مبارزه بسیار هم خطر را برای خالف ایجاد میکند، چون که الکی دو شیدا دارد و بهروز تاشو بسیار یک کوشش خوبی خود رو هم اینجا منظور کرد، اما خاتمهش بی‌برار بود. مبارزه در سمت دریافت 3 عنصر یا 3 عامل اساسی دریافت امتیاز در همان عملهای پرتری بود، اما اینجا هم بهروزان همین چهره نتوانست به مقصد خود رسد. 2 دقیقه وقتی اساسی چون پشت سر شد. در جدا بسیار مخلصان، داوران و در مجموع کمیته تدارکات هم بسیار به سطح و صفت برگزاری مسابقات اعتبار جدی میدهند. از ساعت اول نیروسنجی ها این بسیار بر اعلی مشاهده میگردد. خالف اصول سرکت با این ترتیب فکر میکنم عملی شدن یا نتیجه بخش انجام یافتنش در گمان است. نفری که دستی اول یا گریبان رقیب رو می‌دارد، این هم یک موفقیتش هم ارزیابی کردن ممکن است.
чунки фарде ки аввалин шуда гиребон ё сариёсини рақибро медорад имконияти акнун дар роҳи ҷустуҷӯи имконияти дуюм аст, яъне як қадам пештар аст. холов руҷӯъ мекунад. агар боз ҳам холов бисёр як ҳаракати ҷолибро ва баъдан худ андаке дар ҳолати ногувор қарор дошт ин чеҳра ва баъдан ҳам боз баргашт ба ҳамон тартиб ё шакли дурусти истифодаи усуле ки дар партер ба амал омада буд, аммо натиҷабахш нашуд. дар муборизаи Тошев ва Холов мо акнун шахси муваффақ ё пешсафро намебинем. барои истифодаи ин усуле ки ҳоло Беҳрӯз Холов мехоҳад, аллакай рақибаш ба дифоъ кардан хуб омода аст. Беҳрӯз мувозинати рақибро бояд инҷо мадди аввал гузорад ки мувозинатро гум кунад. фишор меоварад Беҳрӯз ки Тошев аз майдон, бале Холов аз майдон берун шавад ки довар ба ӯ боз ҳам шидо шояд ин ҳам тақдири рақобатро огоҳии сеюм ҳаллу фасл созад. аммо кор ба вақти изофа тӯл кашид. барои имтиёзи тиллоӣ акнун паҳлавонон рақобатро оғоз карданд. чобуки паҳлавонон дар дақиқаи аввали вақти изофа ҳам хуб мушоҳида мешавад. ҳусейн Холов вартишгари бо либосҳои варзишӣ кабуд дошта андаке меҳаросад. ба усули сари китф таваҷҷӯҳ кард. инҷо ҳам дигар унсур лозим буд барои Холов, аммо ин корро сарфи назар кард. маълум аст ки дар раванди мубориза баробари афтидан дигар кори натиҷабахшро анҷом дода наметавонад. Беҳрӯз ҳам бо ҳамон сабаби мушаххас ва маълуме ки довар ишора кард акнун шидо гирифт ва базариро ҳам ба даст овард. имтиёзи тиллоӣ буд. ниҳоятан ҳамин чеҳрае ки дар дақиқаи аввали вақти асосӣ фаъолтар буд, баъд боз ҳам дар дақиқаи аввали вақти изофа ҳам фаъолии худро нишон дод ва соҳиби вазари шуд. аз ин марҳила ба марҳилаи дуюм роҳ хат гирифт. бисёр ҳам як акси ҷолиб. кӯдаки 3 сола ҳам ба ҷудо муҳаббат ва шавқи хоса дорад ва бидуни тавсифу васфу ситоишҳо бароси ҷудо дар Тоҷикистон бисёр ҳам мухлисони зиёд ва
علاقمندانی بیشتر دارد. نظرف عبدالرحیم از باشگاه وستن و شادیزاده کمال‌الدین از دسته خطلون، دو پهلوانی که حالا در میدان قرار دارند. اینها هم از زیرگروه سی رقابت رو اینجا آغاز نمودند و نظرف حالا از کمربندی رقیب داشت، اما با آن اصولی است که معمول است در گشتین ملی همسر سیفجوی یک توجه یا رجوع کرد. دست پروری باشگاهی وستن کامیاب نشد. شادیزاده کمال‌الدین پهلوان خوتالان در راه دریافتی امکانیت های دیگر است، یعنی حرکت باید در مرکز میدان باشد. پهلوانان بله باز هم دوباره به مرکز میدان می آیند. جمشید خلیلوف داوری درجه جمهوریوی، ورزشگری که در همین وزن خود هنرنمایی میکرد و آن دستاوردهای ارزنده و شایانی که دارد مخصوصا در همین وزن داوری مسابقات امروزه به دست آورده است. شادیزاده ترتیب درستی نیروسنجی را باید ان همین چهره کمال‌الدین نام دارد خوبتر رعایت کند و نظرف در باشگاهی وستن، چون گفتیم که این باشگاه بیشتر نورسان و جوانان رو به کمال میرساند و امروز اکنون نورسان هم به هیئت پهلوانان نامدار یا بزرگسال شامل شدند و در این مسابقات ردبندی بهترین ها شرکت ورزیدند. شیدا به هر دو ورزشگر بنا بر سبب سست گوشتین گرفتنشان بسیار، اما خیلی خوب نظرف صاحب وزری شد. حتی نظرف در این جریان خود اندک به اشتباه هم راه میداد و موفقیتش هم همین بود که از این وضعیت رها یافت و صاحب امتیاز اول شد. کمال‌الدین معلوم است که بند و بست اصولهای زیادی گوشتین جودو را آنقدر خوب نآموخته است. از طرز داشتنش الکی این را متخصص کسبی هم زود احساس میکند. حرکتش خیلی بهتر بود و فکر میکنم با رفت این نیروسنجی اندک داور هم اینجا هم در حالت دوتیلگی افتاد و حتی نه دست اورنجش هم الکی تکیه با قسمت داخلی. بله یک بار دیگر اگر ما از کارگردانی گزارش فیروز بختی بیکف خواهش میکنیم از نیمه دیگری میدان این حالت رو نشان دهند. بیاید یک بار دیگر الکی افتیده بود این رو از آغازی از ابتدایی که عمل کرده. بله همین لحظه حرکت از این نقطه بود و هست. فکر میکنم نیست اینجا هم صلاحیت کاری خود داور است. یک بار دیگر از اون نقطه امتیاز داده نشد، اما فکری من که دقیقا اینجا هم برای عملی کردن همون مقصد نظر و فرصت فراهم شد و نهایتا هم این ورزشگر مطلب خود رو عملی کرد و در دیدار اول غلبه رو به دست آورد و به مرحله دوم رقابت ها را خط گرفت. با بخوری های 8-1 نهایی
акнун мо нирӯсанҷиҳоро аз сабқати як ҳашниҳои боз ҳам шарҳ медиҳем, якҷоя тамошо мекунем. азизуллоев ин варзишгаре ки хилати сафед дорад, амирҷон ном дорад, аз дастаи душанбе ва аламзода пайрав, ин варзишгар ҳам сокини шаҳри душанбе аст. паҳлавонони душанбешаҳр ҷуфти аввали марҳилаи як ҳашниҳоиро инҷо маърифӣ карданд. ҳаракати паҳлавонон дар дақиқаи аввал он қадар ҳам ҷолиби таваҷҷӯҳ нест. дигар бора азизуллоев ҳам дар ин рафти мубориза ва илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ гуфтанд. аламзода пеш аз оне ки худро аз он амалҳои мушкилтар раҳо кунад, дар ҳолати рост будан бояд ки хуб дифоъ намояд ва ба ҳаракатҳои рақиб эътибори ҷиддӣ диҳад. аламзода ҳоло ба ҳамла ё ба ҳуҷуми нахустини худ ҳусни оғоз бахшид, аммо боз ҳам ҳамон суст иродагӣ, яъне нобоварона ба сӯи пеш рафта истодааст. ба ин тартиб, ба ин тарзе ки ӯ мехоҳад, паҳлавон албатта комёб шуданаш мушкилтар аст. ҳарду варзишгари шаҳри душанбеанд. пайрав як ҳаракати ғайриоддии дигарро хост ки нишон диҳад, аммо амирҷон омода буд ки худро дифоъ кунад. амирҷон дигарбора дар партер ҳам ҳоло имконият дорад ки бале гиребонҳои худро боз ҳам мушаххасан пинҳон кунад, ки аз гиребон доштан барои фишор овардани рақиб ҷиҳати таслим намудан бисёр мусоидат мекунад, яъне бо ҳамон ҳаракати чун ки буғӣ кардани рақиб. азизуллоев амирҷон пайрав чӣ андеша дорад? амирҷон ҳоло як партофти пуштнокиро инҷо нишон дод, хуб анҷом наёфт. инҷо ҳам барои сомон додани ин амал бояд ки варзишгар дасти рақибро ҷониби худ кӯтоҳтар мушаххасан баркашад ва баъдан ин ҳаракатро анҷом диҳад, аммо амирҷон чунин накард. бароси ҳарду ҳам иштибоҳ хатогӣ зиёд карда истоданд дар истифодаи усул дар рафти муборизаи аввали 8 ниҳоии ин мусобиқот дар вазни то 60 кило нотамом аст. ҳаракатҳои ҳарду паҳлавон нотамом ва ҳамон ба тарзи дигар гӯем бозам хом. мубориза барои истифодаи усули буғӣ кардан барои амирҷон азизуллоев хуб аст.
бале азизуллоев дар идомаи мубориза инро ҳам собит кард ва аввалин шуда аз вохӯриҳои 8-1 ниҳоӣ азизуллоев ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ роҳ хат гирифт. ҷуфти дуюми рақобати 8-1 ниҳоии ин мусобиқотро мо бо ҳам тамошо мекунем. ҷамшед зардиев собиқ паҳлавоне ки соли 2009 2010 аз ин пештар ҳам аз соли 2006 таҳти роҳбарии носир бозоров машқварзӣ мекард. дар мусобиқаҳои ҳудуди ҷумҳурӣ бештар натиҷаҳои хуб ҳам ба даст овардааст. имрӯз ба ҳайси довар дар ин мусобиқот ширкат дорад. мирзозода паҳлавоне ки бо хилъати сафед аст. ин варзишгар дар даври аввал озод буд аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва дар хусуси саъди собирзода месазад гуфт ки ин паҳлавон дар дидори аввал мустафо нуровро тавре мушоҳид будем, шикаст дод ва ба марҳилаи 8-1 ниҳоӣ омад. азизуллоев амирҷон варзишгари шаҳри душанбе навакак дар ҷуфти аввали сабқатҳои 8-1 ниҳоӣ ғалаба ба даст овард ва ғолиби ана ҳамин ҷуфтро интизор аст. ё мирзозода ё собирзода, кадоме аз ин ду варзишгар ғолиб ояд бо азизуллоев дар рақобатҳои ҷуфти аввали 4-1 ниҳоӣ дидор анҷом хоҳанд дод. аз сари осин доштан инҷо ҳам боз бале қоидаҳои махсуси худро дорад. дар ҷараёни мубориза боз ҳам паҳлавонон хостанд, аммо муваффақ нашуданд. инҷо довар бо масъулияти том ҳақ дошт ки ба ҳарду шидо диҳад. акнун як лаҳза таваққуф кард ки кор ранги дигар гирад, або дар ҷудо чунин нест. ва он унсур, он омилҳо, он ҳаракатҳо ва он санъати муҳорибаҳои инфиродии мусобиқоти гран-при, гран-сламро ки мо бештар инъикос мекунем агар қиёс кунем, дар ҳамин ҷараён аллакай муҷозот аст. ва гоҳ-гоҳ албатта дар раванди ин талошҳо ҳам ҷавонони мо бояд ан ҳамон ҷиддият ё масъулияти томро дар рафти ҳар як мусобиқот хуб эҳсос кунанд. ба ду ҳаракати мирзозода мо эътибор додем, ба як кӯшиши дигари собирзода ки он ҳам бенатиҷа буд. кашмокашиҳои паҳлавонон ҳоло самар наоварда истодааст. анакнун дар ин фурсат довар маҷбур аст ки ба ҳарду шидо диҳад. ин фикри ман аст. ба яке шидо дод мирзозода, ҳолон ки собирзода ҳам аллакай ҳаққи муҷозот шуданро дошт. муборизаи ҳарду баробар аст. ҳамлаҳои ҳарду ҳам якмароманд. кӯшишҳои ҳарду варзишгар. алон андаке ана ин буд ҷои ҳамон нуқтаи заифии паҳлавон мирзозода. ва ҳоло боз ҳам
ورزشگری با خلعت کبود داشته میخواهد رقیب را به سمت راست هوا دهد. حرکت هایشان سست‌تر است برست. از یک کام داشتن رقیب به همون حالت تخت پوش به میان نآمد. اکنون صابرزاده حرکت های خود را بیشتر نشان داده ایستاده است. بسیار هم مناسب بود اما دستی راست رو نتوانست که جانب خود برکشد. از سر آستین رقیب اینجا باید که خوبتر می داشت. شیدای دویم میگیرد پهلوان شهر دوشنبه میرزازاده. گفتیم که اندک فعالی صابرزاده خوب شد. وقت انجام می‌یابد دویمین نیروسنجی امروزه که به همان امتیازی طلایی رفته میرسد در وقت اضافه. حرکت اولین شده گریبان رقیب را یا عموماً داشتن را مد نظر میگذارد یا قپیدن را اگر گوییم که عمیق‌ترش. الکی این یک بردی است، یک قدمی اندکی استواری او محسوب می‌یابد برای ادامه بعدی سبقت‌های اساسی. صابرزاده به مره نزدیک است. اگر فشار را خوبتر انجام دهد و رقیبش مجازات گردد. دقیقه دومی وقت اضافه. صابرزاده یک کوشش دیگر انجام داد. فکر میکنم که اینجا پهلوانی که ما در جریان مبارزه میبینیم، بله، شیدوی سیوم میگیرد میرزازاده و از میدان رانده شد. مجازات گردید. سلسله شیداها میرزازاده را ناکام کرد و صابرزاده در این دور هم الکی غلبه به دست آورد. اکبر خواجایف به میدان آمد. عزیزاده عمر اندر میدان نشد. بنابر سبب به میدان آمدن عمر، خواجایف در این رقابت بدون مبارزه دست بالا شد و به سبقت‌های 4-1 نهایی راه یافت. نورسان چهره هایی که اینها هم تحت
راهبری مربیان مکتب مهارت عالی ورزش تمرین میکنند. حبیبالله فیض‌الله حبیب‌اللهیف داوری درجه جمهوری در گشتین ملی، این پهلوان از ناحیه جبار رسولوف، خسرو شایف داوری درجه جمهوری و دیگر مربیان جوانانی که امروز هم شاگردان خود را به این مسابقات سفربر کردند، حالا این رقابت ها رو تماشا دارند. صوفیوف مهرزاد انا همین چهره از دسته دوشنبه است، پهلوانی که بسیار سرعت افزایی و حرکت خوب هم دارد. و توشف بهروز رقیب او از شهر دوشنبه است. بهروز یادآور میشویم که حسین خالف را در دوری اول مغلوب کرد، به سبقت‌های 8-1 نهایی راه یافت و صوفیو باشد بدون مبارزه، یعنی در دوری اول آزاد بود و بدون تلاش به مرحله 8-1 نهایی راه یافت. پهلوانان دوشنبه شهر حالا در پی جستجوی راه‌های با ثمر جهت دریافت امتیاز اولین وزری هستند. جان محمد طالبوف داور درجه جمهوری حکمی دارد. اصلا مکتب شهر وحدت را با موفقانه ختم کرد. طی چند سال هم در هیئت جوانان و بعدا منتخب بزرگسالان هم در رشته جودو شامل بود و امروز به تربیه نسل نورس جوانان لیاقتمند و نورسان با استعداد مشغول است. سخن در باب داور می رود. داور درجه جمهوری جان محمد طالبوف از شهر وحدت. صوفیوف در این مبارزه خیلی خوب این حرکتی معمولی گوشین جودو رو نشان داد. حلقه تالار هم آهسته آهسته پروپوری مخلصان می شود. صوفیوف امکان دارد که رقیب را در حالت استحکامی و اما تسلیم شد. رقیبش توشف وضع را خیلی خوب احساس کرد و بدون سپری گردیدن 20 ثانیه تسلیم شد و صوفیوف به مرحله 4-1 نهایی راه خواهد گرفت. با خواجایف اکرم اکنون صوفیوف در مهرزاد صوفیوف با اکرم خواجایف رقابت میکند. بسیار هم در لحظه های اول در این ثانیه های نخست هم شاه محمد از خود مهارت بهتر نشان داده ایستاده است و جورایف بهادر این هم از شهر دوشنبه است. پهلوانان در دوره اول هر دو آزاد بودند و حالا در سبقت 8-1 نهایی قرار دارند. جورایف وزری میگیرد از اشتباه شاه محمد و بسیار هم سری وقت استفاده کرد. دقیقه اول برای بهادر جورایف خیلی خوب هم انجام یافت. بهادر روند مبارزه را پیخست کرد و در لحظه ضروری از همان خطاگی این ورزشگر خوب استفاده نمود
و صاحب امتیاز اولین شد. اکنون تلاش پهلوانان باز هم ادامه خواهد یافت. در گلیم دیگر هم اکنون ورزشگران رقابت ها را شروع کردند در وزن تا 66 کیلو. در روز اول پهلوانان وزنشان 60، 66 و 73 کیلو میدانداری خواهند کرد. شاه محمدов در وضعیت نچندان خوب است و جورایف باشد حالا با استفاده اصول بوغی کردن رجوع بیشتر دارد. در دقیقه اول بسیار هم عین مدعا از امکانیت مناسب خوب استفاده نمود. معلوم است که از جهت سن و سال اندک تفاوت دارد. این هم تجربه‌اش غنی است. پیوندی آن همان سلسله چوربینی های شرکت داشته است و مشق‌های همیشگیش هم در ردیف آموزش های بیشتری گوشین جودو باز هم برای رفع اصول های دیگری دفاع کننده خیلی خوبند. براستی چشمش دست رقیب ناگهان به چشم او افتید. بله دکتر هم اینجا شاید به او کمک کند اما نه چندان جدی است این حالت. کارگردان به این نقطه هم یک اعتبار جدی دادند. هم فیروزبختی بیکوف ضیاءالدین سفرов بله از نوار تکراری از حالتی به عمل آمده دیگر باره البته مشاهده کردیم که اون حالت جدی نیست برای آسیبی پهلوان دوشنبه شهر جورایف. بهادر اکنون خود را باز دفاع میکند از این عملهای غیر چشم داشته رقیبش در حالت پرتری. شاه محمدov تا کنون برای برابر کردن نتیجه مبارزه اولین خود کار بهتر را هم انجام نداده است. پرتافتی جالب در گلیم دیگر بود چون گفتیم در خصوصی در یک وقت صورت گرفتن رقابت های پهلوانان در میدان امروزه. در کوشش یا در عملهای ورزشگر خلعت سفید داشته خطاگی ها زیادند. یعنی ناپوره است. عملهایی که میخواهد استفاده کند، اصولهایی که میخواهد استفاده کند، عملهایی که میخواهد ادامهشون دهد. اون که بسیار قامت بلند دارد. نفر قامت بلند داشته امکانیت فراخ دارد. یعنی بیشتر دارد برای استفاده چندین اصول خاصی گوشین جودو. اما این حالت ها را شاه محمدov اونقدر خوب درک نمی کند. این چهره ها را ما باری اول است میبینیم در میان نورسان و جوانان. نتیجه های دلخواه ندارند. یعنی اون چیزی که مورد توجه شارحان و نفران دیگر قرار داشته باشد حالا در
کارنامه شاه محمدوف این دستاوردها نیستند. بهادر باید وقت رو کشال ندهد، اندکی جدی تر مناسبت کند با وقتی باقی مانده که 15 ثانیه رو در بر میگیرد. همون حالت نوار آخرین عملی که ما با هم دیدیم. البته اینجا هست از کارگردان خواهش میکنیم که همین لحظه رو هم منظور کنند. بیاید یک بار دیگر ببینیم شاه محمدوف در جریان مبارزه اینجا هم رجوع کرد. در ادامه سبقتی که شاه محمدوف اینجا هم نشان داد و خلاصه عمیق در این سمت. البته فکر میکنم که کار داوران رو هم باز آسان‌تر میکند. یکی میگوید وزری، اکنون این به صلاحیت خودی کار داوران وابستگی دارد. 15 ثانیه دیگر حالا وقت هست. یک بار دیگر خواهش میکنیم از فیروز بختی بیکوف، ضیاءالدین سفروف همین لحظه رو منظور کند. لحظه بحث برانگیز است. لحظه بحث برانگیز است و خلاصه عمیق داوران در اینجا فکر میکنم که مهم است و اول درجه اینجا هم برای مشخصا معین کردن این روند. رقابت ادامه می‌یابد. 15 ثانیه دیگر کمتر اکنون. 7 6 5 بسیار هم تلاش ورزشگران در ثانیه های آخر خوب بود و با همین ترتیب اکنون جورایف بهادر در این دیدار غلبه به دست آورد و به مرحله 4-1 نهایی برآمد. توجه میکنیم اکنون به آزمایش های دیگری پهلوانان در مرحله 8-1 نهایی. نظرف را ما در مبارزه اول مقابل شادی زاده کمال‌الدین هنرش را دیدیم و سادی رو باشد نو به میدان برآمد. در دیدار اول این پهلوان آزاد بود. قادیروف معذرت قادیروف در دیدار اول آزاد بود. مهراب پهلوان خلعت کبود داشته. لحظه هایی که اینجا هم بسیار حساس هم برای هر دو پهلوان، چون پشت سر میگردد اندکی سستی خطی حمله توجه نکردنشون با همون نتیجه بهتری رقابت در دقیقه اول هر دو هم مجازات شدند. نظرف یک غلبه دارد و
حالا برای گرفتن سر گریبانی رقیب اینجا هم توجه کرد حریفش، باز هم مجازات می شود. خادیروف معلوم است که تجربهش هم و همچنین آمادگی خوبی جسمانیش اونقدر به نیست. اوی 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 خیلی هم امکان پذیر بود. برای عبدالرحیم نظرов و عبدالرحیم هم در این مبارزه با آسانی غلبه را به دست آورد و به مرحله 4-1 نهایی راه یافت. عبدالرحیم با بهادر جورایف در رقابت 4-1 نهایی جفتی سیوم نیرو می سنجد. حالت فشارآوری در همون اصول پرتری یا بوغی کردن بسیار هم مساعدت کننده بود و این روند بله تا با آخر خوب انجام داده شد و نظرов عبدالرحیم بسیار این اصول رو به طور کسبی استفاده کرده توانست. عمر شیروف این ورزشگر شهر دوشنبه خیلیت سفید دارد. شایف عبدالرحمن از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز است. پهلوانی که حالا یک باره به استفاده اصول سر کتف توجه کرد. جوانان رو امروز ما مشاهده میکنیم. جوانانی که نه چندان تجربه بزرگ دارن، برخی از آنها در همان چمپیونات های مملکت هم در میان همسالان خود آنقدر نتیجه شایسته هم ندارن. شیروف یک حرکت غیر قاعده‌اش خلاف قاعده های کشتین جدا بود که داور به او شی داد. شایف نزدیکتر می شود با حریف. این البته خوب است. بله هر قدری که نزدیکتر باشد عبدالرحمن همون قدر امکانیت باز هم فراهم می شود. اما عبدالرحمن باید فراموش نسازد که باز هم نزدیک شدن خوف دیگر هم دارد. شیدای دوم میگیرد رقیب عبدالرحمن شایف ورزشگری شهر دوشنبه شیروف. اگر ما قیاس کنیم عملهای پهلوانان رو در حالت راست بودن و پرتری، تعداد مقاومت در پرتر خیلی کم است. این هم یک جهت سوس بودن مکتب پرتری جودوی تاجیک است. در حالت راست بودن بسیار حرکت های خوب دارند. برابر افتیدن این علت تمام پهلوانان ما رو فراگیر است. خود را آزادتر میگذارند و از آن شانس گویم اگر از آن امکانیت های موجوده در حالت پرتری کم استفاده میکنند. حالا که همه
ана ҳамон фурсатҳои созгор се унсури асосӣ дар партер ба вуҷуд меояд. абдураҳмон шоев хеле хуб дар иҷрои усули бо истилоҳи мелница хуб амал кард, соҳиби имтиёз шуд ва зари ин ҳам баҳои муносиб аст. дигар бора шоев имконият дошт. ой барои ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштани рақиб ҳам фурсат фароҳам шуд ё сӯб додани даст. бале, ҳамин тавр ҳам шуд. дар мавриди кам истифода намудани ҳолатҳои партерӣ андаке эътироз кардем ва аллакай натиҷааш ҳам хеле хуб. дар ин рақобат шоев инро исбот кард. абдураҳмон бояд мутобиқат кунанд, бояд талош кунанд барои ҳарчи бештар истифодаи усулҳои партерӣ. дар рост ҳар қадаре ки фурсат ҳаст ва дар ҳолати афтидан ҳамон қадар боз имкониятҳои дигар барои истифодаи паҳлавонон мавҷуд аст. инро бояд самаранок албатта анҷом дод барои оне ки дар оянда агар паҳлавонони мо хоҳанд ки ҳамқадами замон бошанд, бо чеҳраҳои асели ҷудои дигар кишварҳо дар муқовимат камӣ надошта бошанд, бояд ин корҳоро бештар омӯзанд, аз худ кунанд, аз бар намоянд ва барои амалӣ карданаш ана ҳамин майдони имрӯза бисёр созгор аст. кор аз ҳамин ҷо шурӯъ мешавад. бинёмин назаров бо хилъати сафед аст. бароси ин паҳлавонро мо намешиносем. ва комил табаров, ин ҳам аз шаҳри душанбе. варзишгарон таҷрибаи ғании мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро надоранд. инҳо ҷавононе маҳсуб меёбанд ки аз марҳила аз овони ҷавонӣ акнун ба давраи баъдӣ роҳ хат гирифтанд. давраи баъдияш ин иштирок дар мусобиқоти сартосарии ҷумҳуриявӣ миёни бузургсолон. бинёмин вазари дорад. комил табаров аз он ҳаракатҳои аввале ки нишон дод, бинанда ҳам гумон дошт ки ин чеҳра ҳунараш андаке фарқкунанда аст, аммо баръакс шуд. ҳаракати комил ҳам инҷо боз натиҷабахш нест. ҷавононе ки имрӯз ба марҳилаи бузургсолон роҳ ёфтанд, дар ин ҷараён хеле зиёданд, аммо муваффақ шудани онҳо акнун мушкилтар аст, чунки боз ҳам чеҳраҳои дигар варзишгарони андаке соҳиб таҷрибаву бузургсол дар ин чорзергурӯҳи сабқатҳои инфиродӣ қарор доранд. фурсати хеле хубро комил аз даст дод.
сарфаҳми идора кардан ё истифода намудани ин усулро нарафт. рости тақозо дигар буд, аммо раванди кораш комилан дигар. ҷуфти охирини сабқати 8-1 ниҳоии паҳлавонони вазнашон то 60 кило. баъди ин ҳарифони марҳилаи 4-1 ниҳоӣ муайян аллакай муайянанд. ҷуфти охираш муайян мешавад. ҳоло шоёф озод аст. ғолиби ҳамин ҷуфтро интизор аст. дар се рақобатҳои дигар ҳоло паҳлавонон муайян ва мушаххасанд. азизуллоев бо собирзода, хоҷаев бо суфиев, ҷураев бо назаров ва шоев бошад интизори ғолиби ҳамин ҷуфт аст. ба ин имконияти бенёмин назаров бештар аст. варзишгари хилати сафедошта ки соҳиби вазаре мебошад. ба усули боз ҳам дигар, яъне боз имконият барои лат додани даст фишорро зиёдтар мекунад ки рақиб таслим шавад. аммо бенёмин аз ин истифодаи усул он қадар бархурдор нест. натавонист ин корро хуб анҷом диҳад. марҳила ба вуҷуд омад, фурсат муҳайё шуд, аммо бенёмин назаров маълум аст ки таҷрибаи ҳаракатҳои натиҷабахши партериро камтар дорад. ба ҳар нав муваффақ аст. вазари соҳиб шудааст вазариро. сонияҳои охирин ҳам пушти сар шуданд ва бо ҳамин тартиб назару бенёмин ба марҳилаи дигар барои назиров назиров бале паҳлавонони дигарро акнун мо муаррифӣ месозем. нерӯсанҷӣ ҷуфти аввали марҳилаи 4-1 ниҳоӣ. азизуллоев ва собирзода ҳоло дар майдонанд. амирҷон дар як давр озод буд, дар даври дуюм пайраву аламзодаро мағлуб кард ва сеюмин сабқати худро ҳам ҳоло шурӯъ намуд. собирзода дар даври аввал мустафо нуровро мағлуб кард. дар марҳилаи дуюми 8-1 ниҳоӣ мирзозодаро дучори шикаст намуд ва ба вохӯрии 4-1 ниҳоӣ омад. аз вақти асосии нерӯсанҷии паҳлавонон 1 дақиқааш сипарӣ гардид.
азизода ба ҳаракаташ чандон эътибор надод, чунки ин усул бисёр хубу муносиб буд барои партофи рақиб лоақал ба як паҳлу, ки имтиёзи вазариро комилан муҳайё мекард барои ин варзишгар. аммо боз кашмакашиҳои бенатиҷаи партерӣ. собирзода ду рақобати қаблии худро ҳам хеле با osoni به دست آورد. عزیزاللهیف پهلوانی که الان برایش بسیار مهم بود که خود اول حرکت یا حمله را شروع کند، اما برعکس شد. صابرزاده این کار را خاتمه داد. یک وضعیتی اندکی رو هم بهتر رو اینجا منظور ما کرد. این به اون باعث گردید که اکنون پسیوی عزیزاللهیف رو داور مشاهده کند، به او آگاهی دهد. باز هم رفته سبقت جلوی حمله در دست صابرزاده است. یک طرفه داشتن در گوشین جدا هم خوفی بیشتری شیدو را به میان میارد. یک بار دیگر هم صابرزاده توجه کرد. اکنون به مرحله اساسی نیمه نهایی ورزشگران نزدیک می شوند. امیرجان و صابرزاده سعدی کدام از اینها شروعی اولین مرحله نیمه نهایی می شود حالا معلوم نیست. 24 ثانیه دیگر وقت کمتر باقی مانده است. امکانیت سعدی صابرزاده اندکی خوبتر بود، اما خاتمه کار را اونقدر اعتبار نمیدهند ورزشگران، مخصوصا سعدی رو در نظر دارم که اندکی پیشتر بسیار در فرصت مناسب بود. وقتی اساسی خاتمه می‌یابد، بله، در 3 دقیقه و 58 ثانیه کاری را انجام ندادند. 2 ثانیه دیگر نقش بازیدن نتوانست. امروز برای ما شاهد چندین رقابت‌های پهلوانان در مرحله آخرین، یعنی جهت دریافت امتیاز طلایی در وقت ایلاوگی شدیم. عزیزاللهیف موازنت رقیب را اینجا بسیار هم گم کرد، یعنی فشارش خوب بود. باز هم برای نایل گردیدن کامیابی در وقت اضافه عزیزاللهیف امکان خوب داشت.
саъди собирзода бошад. ҳоло кӯшишаш ҳам барои лат додани дасти рақиб буд. ҷавонон он қадар чеҳраи шинохта нестанд, аммо ҷаҳду муборизаашон хеле хуб аст. муборизаи паҳлавонон он қадар акнун натиҷабахш анҷом намеёбад. комилан дақиқаи дуюми вақти изофаро тамошо дорем. дар талоши паҳлавонон ҷидду ҷаҳд ҳаст. кадоме имтиёзи аввалро соҳиб шавад, аллакай даст боло мегардад ва аввалин нафар иштирокчӣ дар марҳилаи ниманиҳоӣ хоҳад буд. вазари дақиқан собирзода ин корро хеле хуб иҷро кард. саъди аввалин шуда ба марҳилаи ниманиҳоӣ баромад. ба рақобатҳои дигар таваҷҷӯҳ мекунем. ҷуфти дуюми сабқати чорякниҳоиро мо тамошо дорем. хоҷаев ва суфиев ҳоло дар майдонанд. хоҷаев дар рақобати дар марҳилаи аввал озод буд. дар даври 8-1 Умар Азизовро шикаст дод ва ба ин марҳилаи 4-1 омад. суфиев меҳрзод дар даври аввал озод ва дар муборизаи аввалини худ дар марҳилаи 8-1 тошев беҳрӯзро мағлуб намонд ва ҳаққи иштирок дар ин марҳиларо пайдо кард. акнун 4 нафар ғолиби марҳилаи 4-1 ба даври ниманиҳоӣ мераванд. якеаш маълум шуд, собирзода аст. ғолиби ин ҷуфтро собирзода дар вохӯрии аввали ниманиҳоӣ интизор аст. меҳрзод суфиев бештар инҷо кӯшиш дорад ки аз имкониятҳои муносиби ба амал омада дар ҳолати партери хуб истифода кунад ё кор дар замин боз ҳам ранги дигар гирад. аммо хоҷаев чеҳрае ки ҷавон аст баростӣ, дар корномааш натиҷаҳои шоистаро мо намебинем, чун гуфтем ки имрӯз ҷавонон бештари иштирокчиёни марҳилаҳои муқаддамотии вазни то 60 килоро ҷавонон ташкил медиҳанд.
و ما هم از متصدیان چورابینی پرسان شدیم که در صورت مجلس چهره های نمایان وزن تا 60 کیلو کمند. این رو به طور دیگر شرح دادند و جوانان رو اکنون میبینیم دیگر باره. رقابت ورزشگران باز هم ادامه می‌یابد. خوجایف کمربندش رو باید مشخصاً درست کند. مبارزه ورزشگران اکنون در مرحله 4 نهایی پرشدت‌تر می شود. آنهایی که امروز به زینه‌های افتخاری راه می‌یابند هر یک مرحله را خوب انجام می‌دهند. الکی در رده‌بندی بهترین های جمهوری تاجیکستان جایشان مشخصاً معلوم می‌گردد در زینه‌های بالایی. البته این هم برای اشتراک در مسابقه های بیرون از کشور مخصوصاً در بازی های آسیایی که امسال برگزار می شود نتیجهش نقشی ارزنده دارد. خوجایف بسیار کار را با همین نادرست بودن کمربند و خلعتش کشال می دهد که داور بله به او شید دهد. همین طور هم شد. جدی‌تر باید مناسبت کند، کمی باز هم دلپرانه با سرعت نتیجه بخش باید اینجا هر یک حرکت ورزشگر به نظر رسد. ستون گذاشتن آی 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 خیلی بهتر. صوفیوف با کدام سمتی که خواهد رقیب را هوا می‌دهد. نهایت در حالت پرتری اینجا هم فرصت را خوب پیدا نمود. 7-8 و اکنون دیگر حاجت نیست برای ادامه مبارزه. پهلوان تسلیم می شود. خوجایف و صوفیوف مهرزاد اینجا هم غالب شد و به مرحله نیمه نهایی برآمد. جفتی اول مرحله نیمه نهایی معلوم شد، صابرزاده و صوفیوف. جفت سیوم مبارزه پهلوانان رو در مرحله 4 نهایی تماشا میکنیم. جورایف بهادر از شهر دوشنبه، ورزشگری که در دوره اول آزاد بود، بعدا در مرحله دوم شاه محمدوف را در مرحله 8 نهایی شکست داد و نظرف عبدالرحیم پهلوان در دیدار اول شادیزاده را مغلوب کرد. در رقابت دومی که در مرحله 8 نهایی بود مقابل قادیروف هم دست بالا شد و با این دور آمد. انا همین چهره نظرف عبدالرحیم.
ناکام‌های مرحله چهار یک نهایی در سبقت تسلابخش شرکت خواهند ورزید. یکی از آنها خوجایف است، دیگر عزیزاللهیف. دو نفر الکی در مرحله تسلابخش قرار دارند. غالبان به واخوری‌های نیمه نهایی می‌روند. جوراєв حرکتро худ оғоз мекунад. дастсари осини рақиб дошт, аммо иштибоҳ кард. ипон иштибоҳ кард. назаров хатоие ки кард. جوراєв бисёр онро ҳам аз таваҷҷӯҳи бештар аз назари худи коршиносон ҳам бале اینجا هم بسیار باید جرأت و حرکت جالبش نظرов توانست که رقیب رو شکست دهد و به واخوری نیمه نهایی برآید. جفتی آخرین رقابت‌های 4-1 نهایی آغاز شد. شایف عمر پهلوان دسته دوشنبه در واخوری در دوری اول آزاد بود. در واخوری 8-1 نهایی عبدالرحمن شایف را مغلوب کرد و به مرحله 4-1 نهایی برآمد. نظیرов بنیامین در یک دور آزاد بود و حریف او در مرحله 8-1 نهایی کامل تبر بود که نظیرов بنیامین غالب آمد و اشتراکچی مرحله 4-1 نهایی شد. اکنون نظرов حالا انتظار غالبی همین جفت است که در مرحله نیمه نهایی با او نیرو سنجد. جوانانی براستی آنقدر نمایان یا شناخته نیستند. بنیامین نظرов پهلوانی که در چمپیونات جوانان جمهوری تاجیکستان هم در زینه‌های افتخاری قرار نداشت. شیدا گرفت برای نادرست داشتنش. یک کوشش شایف اصول سر کتف خوب آغاز گردید. عمر این نقطه را مورد توجه قرار داشت اما کامیاب نشد. بنیامین معلوم است که جوانتر است. عمر از حسابی تجربه یا سن و سال باید هنرش هم فرق کند.
умар дар марҳилаи баъдӣ буд, чун гуфтем дар хусуси умар ки дар рақобатҳои 8-1 ниҳоӣ ноком шуд. маъзарат аз бинандаи закии телевизиони варзиш. шоёф номаш абдураҳмон аст. дар хусуси умар мо пештар ҳарф задем. ин абдураҳмон шоёф чеҳрае ки ҳоло фишорро дар муқобили бинёмин назиров зиёдтар кард ва душидо довар ба бинёмин дод. ҳолати нигоҳ доштед ба тахтапушт на. инҷо ҳамакун 3 сония танҳо сипарӣ шуд. боз ҳам кор баръакс шуд барои бинёмин. ҳам имконият фароҳам омад. ин вазъият бартараф шуд. абдураҳмон шоёф абдураҳмон аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ имрӯз ҳам варзишгарон рости хеле зиёданд. ба ҳамон ҳаракати охирин агар як бори дигар мо таваҷҷӯҳ кунем, бо ҳамон сухани маъмули банда ки нуран ало нур мешавад. таваҷҷӯҳ ба ин нуқта буд, руҷӯъ ба ин самте ки буд. дар ҳақиқат ҳам як бори дигар агар мо таваҷҷӯҳ кунем, биёд дигар бора мебинем ки барои истифодаи амали партерӣ бисёр ҳам варзишгари хиллати сафед дошта ҳаракати муносиб кард ва барои нигоҳ доштан, барои ҳамон фурсати муносибе ки фароҳам шуд, аммо чизеро пайхаст накардем. дақиқан барои дарёфти имтиёзи аввал бояд ки абдураҳмон аз ин ҳам ҷиддитар муносибат кунад. хуб буд ба ҳар навъ, аммо натиҷа нест. ана ин натиҷаи беҳтар аст. ин корро бояд абдураҳмон барвақт анҷом медод. аз ҳисоби таҷриба, сину сол, бале, чун гуфтем ки фарқкунанда аст ва ниҳоят аз нуқтаи заифи бинёмин хуб истифода карда тавонист. шоёф абдураҳмон дар ин дидор ғолиб омад ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ баромад ва бо Назаров Абдураҳим дар вохӯрии ниманиҳоии дидор анҷом хоҳад дод. ба рақобатҳои дигар таваҷҷӯҳ мекунем. ба нирӯсанҷиҳои тасаллобахши вазни то 60 кило. Азизуллоев Амирҷон ва Хоҷаев Акрам.
این دو پهلوانی که در واخوری‌های چهاریک‌نهایی دچار شکست شدند از رقیبان خود و حالا در سبقت تسلابخش قرار دارند. حریفان آنها صابرزاده انیقتر از صابرزاده عزیزاللهیف را مغلوب کرد و خواجه‌یف از صوفیوف دچار شکست شد و بعداً در مرحله تسلابخش قرار گرفت. تا این مدت هر دو هم صاحب دو غلبه بودند. اگر به مرحله اول توجه کنیم معذرت که عزیزاللهیف آزاد بود. در دیدار دوم این پهلوان هم علمزاده را مغلوب کرد اما از صابرزاده شکست خورد. خواجه‌یف باشد در رقابت اول آزاد بود و در مبارزه دوم عمر عزیزوف را مغلوب کرد و از صوفیوف شکست خورد. و زری عزیزاللهیف صاحب امتیاز اول شد. باز بعد این دو پهلوان دیگر هم نظرف و نظیرف در سبقت دوم تسلابخش به میدان میبرایند و سپس واخوری های نیمه نهایی وزن تا 60 کیلو صورت میگیرد. بعد این ترتیب پهلوانان وزن تا 73 کیلو همچنین. یعنی چنین مرحله را پشت سر خواهند کرد. با وصول سر کتف خواجه‌یف اعتبار داد، موفق نشد. حرکت پهلوانی کبودپوش حالا هم خوب نیست. شیدو میگیرد برای سوست هنرنمایی کردنش. اکرم خواجه‌یف این از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز است. پهلوانی که با خلعت کبود ورزشگر حالا باز هم اندکی رجوع میکند برای بهتر کردن صفتی هم امتیاز یا حمله هایش، اما باز هم داور به هر دو شیدو میدهد. عزیزاللهیف چون گفتیم که در سبقت تسلابخش قرار دارد و زری گرفت. این هم نزدیک است برای موفقیتش. تحت راهبری مربی جوان جان محمد طالبوف مشق ورزی میکند. جوانانی که امروز آهسته آهسته به مرحله بعدی راه می‌یابند از استادان خود یک تجربه غنی و باز هم مهارت فوق‌العاده خویش رو هم تحت راهبری مربیان صیقل میدهند. بیشتر جوانان هم، در خصوص جوانان ما البته ما ابتدایی گزارش خود حرف زدیم و خواجه‌یف حالا یک حرکت دیگر میکند. 2 ثانیه دیگر اکنون این پهلوان عزیزاللهیف حق دارد برای دریافت مدال برنجی در وزن تا 60 کیلو مبارزه برد و انتظار می شود ناکامی مرحله نیمه نهایی را. بله، عزیزاللهیف از سبقت تسلابخش نتیجه بهتر به دست آورد و اکنون برای مدال برنجی چون گفتیم که حق مبارزه را پیدا کرده توانست.
рақобати дигаре тасаллубахш миёни ҷураев ва ҷураев ва назиров сурат мегирад. ҷураев ҳам дар вохӯриҳои чорякниҳоӣ аз назаров шикаст хӯрд ва назиров бошад ҳангоми мубориза бо умар шоев дучори нокомӣ гардид ва паҳлавонони ноумеди марҳилаи чорякниҳоӣ ҳоло дар сабқати тасаллубахш нирӯсанҷӣ доранд. баъд ин вохӯриҳои ниманиҳоии вазни то 60 кило сурат мегирад. афроде ки дар дидори тасаллубахш муваффақ шуданд интизори нафари нокоми вохӯриҳои ниманиҳоӣ мешаванд. ҳоло дар муборизаи паҳлавонони вазни 60 кило он қадар ҷолибиятро мо намебинем, махсусан дар марҳилаи тасаллубахш ки паҳлавонон бисёр дар дақиқаи аввал суст гӯштин гирифта истоданд. ҳамонанди муҳаммадраҳим сарахонов ва боз ҳам паҳлавони дигар сайдакбаров ки андаке пештар рафти сабқаташон бисёр ҳам толорро такони дигар дод, аммо дар муқовимати ҳарду ин варзишгар бисёр ҳам костагӣ ва боз ҳам сустии хати ана ҳамон ҳамлаҳои бештарашон ба назар мерасад. довар ҳам маҷбур аст ки хулосаи дақиқи худро барорад. назиров сабабаш маълум, яктарафа доштан, ҳаракатҳое ки бисёр ҳам сусту нигаронкунанда аст, ин ҳам боиси муҷозот аст. дар рафти қуввозмоӣ маълум аст ки ҷавононе ки имрӯз ба майдони мубориза омадан он қадар таҷрибаи хуб надоранд. даст вазари чокан зери чо, аммо довар инҷо ишорае накард. ба ҳолати боз ҳам ладодани даст инҷо ҳам бисёр саривақтӣ буд. назиров бисёр ҷуръат кард баростӣ. аз назиров баростӣ умедвор набудем ки ҳатто дар амали партерияш муваффақ мешавад ва ҷураев худро идора кардан натавонист ва ҷавоне ки он қадар дар корномааш натиҷаҳои беҳтар надоранд, чеҳрае ки он қадар шӯҳрат ва маъруф ҳам нест дар миёни ҷавонони ҷудои кишвар ва бо ҳамин тартиб аллакай ин варзишгар назиров комёбии марҳилаи тасаллубахшро ҳам ба даст овард ва барои медали биринҷӣ ҳаққи муборизаро пайдо кард. рақобатҳои тасаллубахши вазни то 73 килоро акнун тамошо мекунем. инҷо ҳам аз он ва баъдан ба вохӯриҳои ниманиҳоӣ ду вазни дигар таваҷҷӯҳ хоҳем кард. боймирзоев дар дидори чорякниҳоии ин мусобиқот муқобили муҳаммадисо раҷабов ҳунарнамоии хуб нишон додан натавонист ва ноком шуд. аз ин пештар ду ғалаба дошт. ой хеле ҳам боймирзоев аз худ маҳорати воло нишон дод ва нуровро ончуноне партофт анҷом дод ки дигар ҷои шарҳу тавзеҳ ҳам нест.
این پهلوان برای گرفتن مدال برنجی وزن تا 73 کیلو حقوق پیدا کرد. نیروسنجی تسلابخش دویومی وزن تا 73 کیلو صورت میگیرد میان سعید اکبرов و میرزا شریپov. سعید اکبرов براستی چهره خیلی ارزنده در لحظه ای که با سرخانوف هنرنمایی کرد. اوی 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 ایپون کار هم در از همه باز ببینید که در ثانیه های اول در 10 ثانیه سعید اکبرов در ثانیه های اولی وقتی اساسی با یک پرتاخت جالبش غلبه رو مال خود کرد. جفتی دیگری رقابت نیمه نهایی میان نظروف عبدالرحیم و شایف عبدالرحمن صورت میگیرد. عبدالرحیم نظروف با شادیزاده دیدار اول را خوب انجام داد. بسیار هم یک حرکت جالب را اینجا ما دیدیم که در حقیقت هم شایف با جرأتانه تلاش میکند و در مورد عبدالرحیم گفتیم که نظروف در دیدار اول غالب آمد، در رقابت دوم قادیروف هم شکست داد، در مبارزه سوم بهادر جورایف را هم مغلوب نمود و این سبقت چهارمش است در وفوری نیمه نهایی وزن تا 60 کیلو. شایف عبدالرحمن در دور اول آزاد بود، بعدا عمر شیروف را مغلوب کرد، سپس با بنیامین نظیروف هم غلبه به دست آورد و به این مرحله راه خط گرفت. امکانیتی اونقدر خوب نبود برای شایف که میبینیم ادامه مبارزه باز هم اندک تقویت هنر میطلبد، یعنی جدی تر باید شایف مناسبت کند نسبت به عبدالرحمن. اکنون یکی عبدالرحمن دیگری عبدالرحیم شیدا هست. شایف از این حالت به عمل آماده اکنون مجازات می شود. بله صوفیوف غالب این وزن رو در مرحله نهایی انتظار است.
هر دو خسته حالم براستی خیلی بی‌مدار شدند. هم عبدالرحیم هم عبدالرحمن. این طرزی گوشتینگیری و مخلصان بیشتر پسند است. صورت افزایی، حرکت باید چنین باشد. ایستادگی کردن، نظر و توجه به حالتی که مبادا به عمل آید، این مخلصان رو هم خیلی شگفت و نگران میکند. شویف هم بسیار غیرتی خوب کرد عبدالرحمن. نظرов عبدالرحیم راستی باز هم سوستر قوازمایی میکند. حالا هر دو هم در یک حالتی مناسبند. هر کسی که نزدیکتر شود، هر کسی که باز هم با جرأت و واقعا هم شویف در این جریان خوب هنرش درخشید. عبدالرحمن غلبه را در دقیقه آخرین به دست آورد و دومین شده به مرحله نهایی برآمد. با مهرزاد صوفیوف اکنون عبدالرحمن شویف در به دست آوردن مدال طلای وزن تا 60 کیلو قوه آزمایی خواهد نمود. حالا فشرده جالب این سبقت را بعد اندک منظور شما میکنیم. دوستانی عزیز، مخلصان گوشتین جودو، اکنون ما به مرحله حساس، به مرحله های خیلی حل طلبی روز اول مسابقات جمهوریوی رسیدیم. اینجا هم بر هر دو پهلوان عزیزاللهیف و نظرov داور ابتدای اشاره شیدا کردم برای دیرتر به میدان آمدنشان، اما این تصدیق دقیق خود را پیدا نکرده است و برجگران وزنشان تا 60 کیلو حالا در به دست آوردن مدال برنجی اولین این وزن تلاش نموده ایستادند. عزیزاللهیف از سبقت 4-1 نهایی از صابرزاده شکست خورد، بعدا در رقابت تسلابخش غلبه به دست آورد و حق مبارزه را برای دریافت مدال برنجی پیدا نمود. نظر باشد مستقیما به این مرحله راه یافت، یعنی بعد از ناکامی دوری نیمه نهاییش. نظرov عبدالرحیم این پهلوان از باشگاه ورزشی وستن است. در دقیقه دوم نیروسنجی حالا هر دو ورزشگر هم تلاش خود رو میخواهند جالبتر کنند. یعنی روند مبارزه ها نشان میدهد که امروز
جوانان در سمت آموزش گشتن جودو البته یک تجربه خوب هم گرفتن. آهسته آهسته از یک مرحله به دوره دیگر اینها هم باز هم ثابت می شوند. نظرف فرصت مناسب داشت. عبدالرحیم دست پروری باشگاهی بستن، اما عزیزالله واقعا هم هنر خود را خوب نشان داد. امیرجان از شهر دوشنبه است. بسیار هم احتیاطکارانه عمل کرد. بجز یک ناکامی دوری چهار یک نهایی در مقاومت صابرزاده سعدی، دیگر همه نیروسنجی هایش را پهلوان سفید پوش به خوبی و با موفقیت انجام داده است. نظر باشد این پهلوان هم تنها در قوه آزمایی نیمه نهایی از شایف عبدالرحمن شکست خورد. جمشید لالخانو با پهلوان سفید پوش عزیزالله امیرجان شیدو داد. امیرجان هم امتیاز دارد، اما بسیار باید احتیاطکارانه عمل کند. دفاع بهتر داشته باشد که این نتیجه را تا با آخر نگاه داشته تواند. 1 دقیقه و کمتر از 13 ثانیه دیگر. حالا هم برای نگاه داشتن دست راست رقیب امیرجان فرصت داشت، اما این کار را سریع وقت انجام دادن نتوانست. نظر وضعیتش اکنون چندان خوب نیست. اکنون امینجان عزیزاده باز هم سستی کمفعالی خود را نشان میدهد. نظرف راهی دیگر ندارد. توجه بیشتر عبدالرحیم به حمله میکند. شیدوی دویم به عزیزالله امینجان داده شد. راستی وقتی که امتیاز گرفت وقت رو کشال داده ایستاده است. حریفش هم بسیار لحظه های مفید رو اینجا به میان آورده ایستاده است. آهسته آهسته وقت هم به انجام میرسد. 16 ثانیه دیگر تا به خاتمه نیروسنجی پهلوانان در این واخوری برای دریافت مدال برنجی وزن تا 60 کیلو. باز هم عزیزالله امکانی خوبتر دارد. دیگر عزیزالله آی 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 اینجا موازنت نگاه داشته نشد. به هر نوع پهلوان خلعت سفید پوش عزیزالله صاحب مدال اولی برنجی شد. فشرده جالب این سبقت رو و مخصوصا حرکت نتیجه بخش عزیزالله رو با هم تماشا میکنیم.
بنیامین نظیرов با همراهی صابرزاده سعدی به میدان میبرایند و جمشید زردکov داوری درجه جمهوریوی. نظیرов рақобатро дар ин мусобиқот чун бо муваффақона ҳам агар гӯем иштибоҳ намекунем дар зергурӯҳи охирин шурӯъ кард. Назиров Биньёмин аз дастаи Душанбе аст. муқобили Комил Табаров як маҳорати беҳтар нишон дод ва баъдан дар сабқати чорякниҳоӣ мағлуб шуд аз Шоев Абдураҳмон. дар вохӯри тасаллобахш ин варзишгар ҳам ғалабаро ба даст овард ва ба ин марҳила роҳхат гирифт. Собирзода бошад аз вохӯри ниманиҳоӣ дучори шикаст шуд. дар муқобили Суфиев Меҳрзод то ин муддат Собирзода 3 ғалаба дошт. ҳоло барои беҳтар хотима додани нерӯсанҷии охирин инҷо ҳам Собирзода андаке фавқулода будани ҳунари худро нишон дод. яъне ҳуҷумро бештар кард, 2 дафъа зиёдтар нисбат ба ҳариф ва талоши паҳлавонон акнун дар ба даст овардани медали дуюми биринҷӣ идома меёбад. Саади Собирзода варзишгаре ки ҷавонтар аст, аммо бисёр ҳаракатҳои хуб дорад. рақибаш Назиров Биньёмин ба шидо муҷозот мешавад, аз майдон берун баромад. бале, Ҷамшед Зардаков инро ҳам тасдиқ кард. муборизаи варзишгарон боз ҳамоно идома меёбад. Саади агар наздиктар, яъне барои хотима додани ин усул андаке боз ҳам бо як таваҷҷӯҳ бояд ки ба пеш ҳаракат мекард ва баъдан ин корро анҷом медод. андаке аз дур ин корро хотима хост ки бахшад, аммо комёб нашуд. иҷрои ин усул комилан дигар чиро талаб мекунад. Саади Собирзода ҳоло ҳам аз сари остини рақиб айни муддао буд ки дошт руҷӯъ кард барои сари китф кардани ҳариф, аммо комёб нашуд. амалҳои партерӣ бароси дар ин ҷо кам мавриди истифода қарор мегиранд, махсусан аз ҷониби паҳлавонони ҷавоне ки дар вазни то 60 кило мо дар сабқатҳои инфиродии ин варзишгарон ширкат доштем ва махсусан амин чеҳраи сафедпӯш Биньёмин Назиров ки таҷрибааш дар ҳайати
ورزشگران نورس اندک خوب است، اما در میان بزرگسالان فکر میکنم باز تقویت دیگر و مهارت دیگر لازم است این چهره را. سعدی صابرزاده اکنون در دقیقه آخرین حالا امکانیتش خوبتر است. امکانیت دست رو اکنون باز فراموش کرد، باز دست رو کوتاه‌تر داشت. جریان مبارزه در حالت پرتری باز جالبتر می شود. هجده ثانیه دیگر برای خاتمه وقتی اساسی باقی مانده است. صابرزاده در تلاش دریافت راه‌های دیگر است. همون اصول سری کتف بسیار در لحظه های مناسب خوب استفاده میکند، اما این مراتب نتوانست. 4 دقیقه وقتی اساسی برای معین نمودن غالب البته بسنده نبود که وقتی اضافه برای امتیاز طلایی اکنون شروع شد. سعدی بسیار کار خوب آغاز میکند، امکانیت مناسب دارد. سعدی 1 2 3 بسیار هم فرصت مناسب است. چگونه این حالت رو صرف نظر کرد سعدی سفرов برای بسیار نگران کننده. در چنین لحظه ها ایستادن دیگر یگان ضرورت ندارد. حرکتی با سرعت در کار بود. کار خوب انجام نداد صابرزاده. این مراتب هم با طرز دیگر واسطه دیگر نیروسنجی، اما نظیرов خوب دفاع کرد، پیشانیش به زمین افتید. حرکت های صابرزاده زیادتر است. این رو هم باز این گفته ها رو داور تصدیق کرد که برگه دوم ضرب رو هم به نظیرov بنیامین نشان داد. صابرزاده کاملا در هجوم است. زود راه های دیگر را جستجو میکند. پیوسته در این سم باز هم فرصتی پیشینه برایش به وجود آمد. عمل های پرتری اکنون اینجا چگونه جریان میگیرند؟ نه، حالت مساعدت کننده نیست برای نگاه داشتی ورزشگر در حالت به تخت پشت یا با اصطلاح اسکومی. حرکت در زمین از جانب جوانان ما خیلی کم به نظر می رسد. اندکی به مطلب خیلی نزدیک بود راستی، اما این نهایت کار نیست. سعدی صابرزاده جوانی که هنرش فرق میکند از پهلوانی سفید پوش بنیامین نظیرov. بنیامین یگان حرکتی دوست داشته خود رو خاتمه نداد، بیشتر در دفاع بود، اشتباه هم داشت و سعدی صابرov دیگر بار رجوع میکند برای فشار دادن رقیب. دیگر بار هم اکنون شانس پیشینش را میخواهد که نشان دهد. حرکتی که بسیار یا با همون اصطلاح درگوشی میلی که حلوک از داخل خوب آغاز شد، کمربند رو دقیق داشت.
دقیقه سیوم مبارزه ورزشکاران. ادامه تلاش های هر دو ورزشگر هم در رفتی میدانداری خیلی خوب به نظر می رسد و فکر میکنم که سعدی صابرزاده به این مرحله خیلی نزدیک است. خیلی نزدیک است از جهت سلسله حمله هایش. داور به هر دو شیدا داد و آخرین شیدای نظیرов در این روند تقدیر رقابت را حل کرد و صابرزاده در این دیدار غلبه به دست آورد و به زینه سیوم افتخاری شرفیاب شد. به مرحله نهایی وزن تا 60 کیلو هم رسیدیم. از میان 19 نفر تنها صوفی و شایف توانستند که برای دریافت مدال طلای این مسابقات مبارزه برند. عبدالرحمن شایف و صوفیف را حالا با یک موسیقی جالب استقبال خواهیم گرفت. صوفیوف در حقیقت میدان سبقت‌های انفرادی را در زیرگروه خود خیلی رنگ و جلوی دیگر بخشید. در یک دور آزاد بود مقابل تاشف حسین خوب هنرنمایی کرد و بعدا خواجه‌اف را دچار شکست نمود و در مقابل صابرزاده هم مهارتش افضلی کرد. در واخوری نیمه نهایی و با این دور به مرحله آخرین هم راه یافته توانست. عبدالرحمن شایف با خلعت کبود است. وزاری شایف را حتی فرصت معرفیش هم اینجا چون فرا رسید و در این لحظه امتیاز را از دست داد. موصوف در دور اول آزاد بود مقابل شرف عمر. در دور 8 یک نهایی مهارت خوب نشان داد. نظیرов را در واخوری 4 یک نهایی شکست داد. نظرов را در مرحله نیمه نهایی و بعد دوری اساسی مرحله نهایی برای دریافت مدال برنجی ان همین چهره راه پیدا کرد. اما امتیاز را از دقیقه اول اینجا هم صرف نظر کرد و از دست داد. کار در این زمینه چگونه صورت میگیرد؟ مرزاد صوفیوف چون مبارزه برد و اکنون شایف در این جریان هم نزدیکتر به حرکت بعدی خود، اما نگاه داشتی فاصله چندان خوب نیست و پای چپ پهلوان کبودپوش اندکی آسیب دید که 2 مرتبه این حالت را نشان داد. رقابت پهلوانان ادامه می‌یابد. یک حرکت خیلی بهتر. اگر در همین مورد دست یا سری آستین حریف را جانب خود برمیکشید واقعا بهترین بود برای امتیاز اولین وزری. حالت نگاه داشت نتوانست که به تخت پشت حریف را در زمین نگاه دارد.
ҳаракат дар замин аз ҷониби ҷавонони мо хеле коста аст. агар мо қиёс кунем дар муқобил бо ҳолати рост будани варзишгарон, ин як иллат, як мушкилии хеле асосӣ ё доғи рӯз дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад. он қадар масъулияте ки дар ҳолати рост будан паҳлавонони мо доранду ҳаракатҳои ҷолибро хуб анҷом медиҳанд, нисфи онро агар дар партер иҷро кунанд, он гаҳ барои сарфарозӣ ва муваффақияти паҳлавонон заминаҳои хеле зиёд муҳайё мешавад. афсус ки ин равия ё ин раванд дар кори имрӯзаи мураббиёни мо ба таври дилхоҳ амалӣ намешавад. бисёр ҳам вазъият метавонист ки боз ҳам муташаннид шавад аз ҳар ду ҷониб. 2 дақиқа камтар дар ихтиёр доранд. суфиёв имконияти хуби муваффақ шуданро дорад ва акнун рафиқаш инҷо мехоҳад дар талоши охирини мусобиқоти имрӯза руҷӯъ кунад ба ҳамла, ба дарёфти фурсати муносиб, истифодаи усулҳо ва зари имконият фароҳам шуд. фикр мекунам китфаш андаке чун таваҷҷӯҳ назари банда аст, шояд инҷо ҳам боз фикри холисонаи шореҳро касе боз ҳам халалдор накунад ва ба ҳар нав инҷо довар ба ёрии ба наворҳои такрорӣ ниёз дорад. дақиқан суфиёв мерзо дар ин дидор ҳам хеле маҳорати хуб нишон дод ва ана ҳамин лаҳзаи муносиб барояш хеле натиҷаи дилхоҳ ба бор овард ва соҳиби медали тиллои вазни то 60 кило гардид.